ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। आज आमे ओडिया श्रीमद् भागवतर अष्टम स्कंधर पंचदश अध्याय पाठ करिबा। कहन्ति व्यासंकर सुत शुण सुमने परीक्षित। शुकौवाच एमन्ते पुत्रंकर रिष्ट से देव माता मने कष्ट। इंद्रर इंद्रपण गला गिरि दुर्गमे आश्रे कला। देवे लुचिले घोर बने शुणी अदिति दुख मने। रात्र दिवस न जाणई निरते थाए गृहे सोई। तार भुवने एक बेले कश्यप ऋषि विजे कले। अदिति शयन समीपे कश्यप बसी मन स्थापे। देखिले अदिति भुवन अष्ट संपद अतिहीन। उत्सव आनंद न दिशे आदित्य जेने धूम त्रासे। शयन से कुश आसने चाहिले अदिति बदने। देखिले मुखे सुख नाही शोक आकुले कंपे देही। शोक कलुष देखी मन बोलंती मरीचि नंदन। शुण सुंदरी शुद्ध चिते कहई तोहर अग्रते। ब्रह्मा संचित सृष्टि मध्ये ब्राह्मणे बसंती आनंदे। ताहांक गृहे दुख नाही एबे विपरीत देखई। धन संपद सुख नोहे शुण निगम जाहा कहे। अशेष विष्णुर जगत कर्मर बळे आत जात। शुभ अशुभ भाव बळे काल क्रीडई अंतराळे। कालर बस ए संसार के भृत्य के अबा ईश्वर। भोग संपद अर्थ गृहे प्राणी साधंती अति मोहे। ए भावे संसार रचित किबा होइला आचंबित। विप्र अतिथि किबा घरे कुटुंब भरण बेभारे। पूजा न पाई ए भुवने कियबा गले दुख मने। जापुरु अतिथि बाहुडे से प्राणी प्रेत मुख पड़े। तार संचिला पुण्य जेते गमंती अतिथि संगते। अग्निरे जथा काले हबी न देई हुआ पराभबी। मोर प्रवासे तोर चित्त किबा होइला मोहगत। अग्नि पूजने शुद्ध मने से काम धेनु जजमाने। संपद विप्रजने द्यंती देवे जे कल्याण बांछंती। विप्र अग्नि की न पूजिले कल्याण लभे काहीं भले। हरिंकी काहीं से पाइब जाकु न पांति ब्रह्मा शिव। उभय लोके नाही सुख सर्वदा लभंती विमुख। तोर तनुज देवताए स्वर्गे अछंती ना निर्भय। इंद्रर कुशल न देखी किबा होइछु मने दुखी। एमंत स्वामी वाक्य शुणी कहई दक्षर दुलणी। अदिति उवाच गुरु ब्राह्मण सृष्टि लोके ए सर्वे छंती नाना सुखे। धर्म ही अछि मोर पुरे आगम निगम बेभारे। त्रिवर्ग मोहर भुवने केबेहे न टूटई दिने। अग्नि अतिथि मोर गृहे निराश नुहंती केबेहे। सकल शुभ तुम्भ बळे जे जाहा कर्मर कुशले। तुम्भे कहिल जेते धर्म गृहस्थ स्वभावे जे कर्म। सर्व संपदे मोर चित्त केबेहे नुहई मोहित। तुम्भे जे देवंक कुशले निरते भज जोग बळे। ए सृष्टि मध्ये जेते जन सकले त्रिगुणे बंधन। अर्जिला कर्मर आयते जंतु संचरन्ति जगते। तथापि भक्त को भजन्ति ब्रह्मा शंकर लक्ष्मीपति। शुण हे स्वामी ब्रह्मा सुत तुम्भ प्रसादे मोर चित्त। दुर्लभ चतुर्वर्ग नोहे
ସେବକୀ ପଣେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହେ, ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ପ୍ରଜା ହିତେ, ଯେ ଧର୍ମ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ମତେ, ଦେବ ଅସୁର ଏ ଜଗତେ, ଏହାଙ୍କ ଭଲ ତୁମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛ, ଏହା ମୁଁ ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମୋ ପୁତ୍ରେ ସତ୍ୱଗୁଣେ ଥାନ୍ତି, ଅସୁରେ ରଜତମ ଚିନ୍ତି, ପୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସାଧୁ ଜନେ, ଧର୍ମ ରଖନ୍ତି ମୋ ନନ୍ଦନେ, ମୋ ସୁତେ ଅସୁରଙ୍କ ଡରେ, ଲୁଚିଲେ ବନଗିରି ଘୋରେ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଦେଖି ମୋ ମନ, ନିରତେ ହୁଏ ଛନ ଛନ, କହ କି କରିବି ଉପାଏ, କେମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗେ ରହେ, ମୋର ସପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ବଳେ, ବିଚାର କରି ଗୁରୁ ମେଳେ, ଶୁକ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ବଳ ତେଜେ, ବଳି ବସିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜେ, ମିଳିଲେ ଅନେକ ଦାନବ, ହରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବିଭବ, ସେ ଏବେ ହୋଇ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଅନେକ ପାଉଅଛି କଷ୍ଟ। ମୋ ତହୁଁ ଦୁଃଖୀକେ ସୟଳେ, କହିଲି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ, ତୋର କୁମରେ ଭଲେ ଥିବେ, ମୋ ପୁତ୍ରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ରହିବେ, ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମତେ କର, ତୁମ୍ଭେ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଈଶ୍ୱର, ଏମନ୍ତ ଅଦିତି ବଚନେ, କଶ୍ୟପ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ, ଦେଖ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ, ଜୀବର ବନ୍ଧନ ସୟଳେ, ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଏ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନିରାକାର, ଶରୀର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଆଦି, ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ସମ୍ପାଦି, କେ ଏହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବାସୁଦେବ, ପତ୍ନୀର ବଚନ ପ୍ରଶଂସି, କହନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ହସି, ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ କର, ହରି ଚରଣେ ମନ ଧର, ସେ ହରି ତୋର ମନ ଦୁଃଖ, ନିବାରି ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ, ଆରତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ହରି, ସେ ପାରେ ଆରତ ନିବାରି, ଯାର ଚରଣ ଆଶ୍ରେ କଲେ, ସଙ୍କଟୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ଭଲେ, ତାର ଚରଣେ ସେବା କର, ନିର୍ଭୟେ ମନ ଦୁଃଖୁ ତର। କଶ୍ୟପ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି, ଅଦିତି କହେ ଯୋଡ଼ି ପାଣି। ଅଦିତି ଉବାଚ, ଭୋ ନାଥ କହ ବୁଦ୍ଧି ମତେ, ହରିଙ୍କି ସେବିବି କେମନ୍ତେ, ଯେମନ୍ତେ ମୋର ମନୋରଥ, ସଫଳ କରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁତ୍ର ବସିଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ, ଭୋ ନାଥ ନମେ ତୋର ପାଦେ, ଏମନ୍ତେ ପତ୍ନୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ମନେ ଗୁଣି। କଶ୍ୟପ ଉବାଚ, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମୋ ଘରଣୀ, ହରି ତୋଷଣ ସେବା ବାଣୀ, ଯେ ବ୍ରତେ ପ୍ରଭୁ ହୃଷିକେଶ, ତୋହର ଉଦରେ ପ୍ରବେଶ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱିଜ ଖର୍ବ ରୂପେ, ବଳିକି ଛଳି ଦାନ କଳ୍ପେ, ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ରଖିବ, ତୁ ଏବେ ହରି ପାଦେ ସେବ, ହରି ତୋଷଣ ବ୍ରତ କର, ଏ ଦୁଃଖ ସାଗରୁ ନିସ୍ତର, ଶୁଣ କହିବା ବେଦ ମତେ, ଏ ବ୍ରତ କରିବୁ ଯେମନ୍ତେ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଯୁତେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ପଏ ବ୍ରତେ, ଅର୍ଚ୍ଚନ କରି ଭକ୍ତି ବଳେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ, ସେବା କରିବ ଯେବା ମତେ, ଶୁଣ କହିବା କଳ୍ପ ତତେ, ପ୍ରାତଃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ମନ୍ଦିରୁ ଗମିବ ବହନ, ବରାହ ଦନ୍ତ ଖାତେ ଯାଇ, ମୃତ୍ତିକା ବାମ ହସ୍ତେ ଲଇ, ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରିବ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରେ, ଅଗ୍ନେ ଘେନିବ ଯେବା ତନ୍ତ୍ରେ, ଭୋ ଦେବୀ ତୁ ଯେ ଅନ୍ତ କାଳେ, ନିମଗ୍ନେ ଥିଲୁ ମହାଜଳେ, ପାତାଳ ଜଳ ପଙ୍କେ ଥିଲୁ, ବରାହ ଦଶନେ ଉଠିଲୁ, ବରାହ ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରବାସୀ, ତୁମର ହର ପାପ ରାଶି, ଏମନ୍ତେ ମୃତ୍ତିକା ମନ୍ତ୍ରିବ, ଶରୀର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଲେପିବ, ସ୍ନାନ କରିବ ପ୍ରାତ କାଳେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ, ମାର୍ଜନା ସାରି ଶୁଦ୍ଧ ଗାତ୍ରେ, ସଂଯମ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଥବା ଅନଳେ, ସ୍ତଣ୍ଡିଳେ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡିଳେ, ଜଳେ ଅଥବା ଗୋରୁ ଗାତ୍ରେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଏ ମତେ,
ଏମନ୍ତେ ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ଚିନ୍ତି ଶୁଣ କରିବ ଯେ ବାସ୍ତୁତି। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ଶୁଦ୍ଧ ଧାମ। ହେ ଭଗବତ ନମସ୍ତୁତେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜଗତେ। ସକଳ ଭୂତର ନିବାସ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ। ଚତୁର୍ବିଂଶତି ଗୁଣ ଜ୍ଞାତା ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟାନେ ହେତୁ କର୍ତ୍ତା। ଦ୍ୱିଶିର ତ୍ରିଚରଣ ତୁହି ଚରଇ ଶୃଙ୍ଗ ତନ୍ତୁ ଦେହି। ଶପଥ ହସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଆତ୍ମା ତୋ ତିନି ଦେବ ବ୍ୟାପୀ। ନମସ୍ତେ ଶିବ ରୁଦ୍ର ବର ନମସ୍ତେ ସର୍ବଶକ୍ତିଧର। ସକଳ ବିଦ୍ୟା ଅଧିପତି ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଗତି। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ମମୋ ନମ ଜଗତ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ରାମ। ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯା ଶରୀର ଯୋଗର ହେତୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ନମସ୍ତେ ଆଦି ଦେବ ଦେବ ନମସ୍ତେ ସଂସାର ପ୍ରଭବ। ନମସ୍ତେ ନର ନାରାୟଣ ନମସ୍ତେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ। ନମୋ ମର୍କତ ଶ୍ୟାମ ଦେହ ନମସ୍ତେ କମଳା ଆଶ୍ରୟ। ନମୋ ଗୋବିନ୍ଦ ପୀତ ବାସ ନମସ୍ତେ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ। ନମସ୍ତେ ସର୍ବବର ଦାତା ନମସ୍ତେ ସର୍ବ ମାତା ପିତା। ଶରଣ ଜନେ ରକ୍ଷା କରୁ ନମୋ ଭକତ କଳ୍ପତରୁ। ତୋ ପାଦ ରେଣୁ ଧରି ଶିରେ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ଯୋଗ ବଳେ। ଯେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତ ସେବେ ଭାବେ ଖଟନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବେ। ତୋ ପାଦ ସରୋଜ ସୁବାସେ ଅଶେଷ ଭବ ଭୟ ନାଶେ। ଏମନ୍ତେ ଆବାହନ କରି ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଭାବ ଭରି। ଏମନ୍ତେ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକତିରେ ନିବେଦି। ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗନ୍ଧମାଲେ ପୂଜିବ ଆନନ୍ଦେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ମନୋହର। ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଷଡ଼ରସେ ପୂଜିବ ପ୍ରପାନ ପାୟସେ। ଦଧି ସାକର ମଧୁ ଘୃତେ ସୁଶାଳୀ ଅର୍ଣ୍ଣ ଦୁଗ୍ଧ ଯେତେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଭୋଗ ଦେଇ ହୃଦେ ଭକତି ଭାବ ବହି। ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ଜପିବ 108 ବାର। ହୋମ କରିବ ହୁତାସନେ ଉଚ୍ଚାରି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନେ। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସାଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେଇ। ବିପ୍ରକୁ ଦେଇ ଆଚମନ ନିବେଦି ସୁମୁଖ ବାସନ। ଅତିଥି ଅନ୍ଧ ରଙ୍କି ଦୁଃଖୀ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନେ କରି ସୁଖୀ। ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜିବ ସାୟଂ କାଳେ ବାଳକ 5 7 ମେଳେ। ରାତ୍ରେ ବଞ୍ଚିବ ବିଷ୍ଣୁ ଗୀତେ ସଂଯତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତେ। ରାତ୍ର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସ୍ନାନ କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ। ଯଥାର୍ଥ ବିଧି ସମଚିତ୍ତେ ସୁଗନ୍ଧ ଜଳ ଦୁଗ୍ଧ ଯୁତେ। ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ପୟ ଭକ୍ଷଣେ ପୟୋବ୍ରତୀ। ପୂର୍ବର ପ୍ରାୟ ହୋମ କରି ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୋଜେ ବରି। ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ଏହି ମତେ ପଞ୍ଚିବ ଶୁଚି ପୟବ୍ରତେ। ଏମନ୍ତ ହରି ଆରାଧନେ ହୋମାଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନେ। ପ୍ରତିପଦିନୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସୀ ଯାବତ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ତ୍ରିକାଳେ କରିବ ସ୍ନାହାନ ରଜନୀ ଧରଣୀ ଶୟନ। ଅସାଧୁ ଆଳାପ ତ୍ୟଜିବ ନିନ୍ଦିତ ଭୋଗ ନ କରିବ। ହିଂସା ତ୍ୟଜିବ ସର୍ବଭୂତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିତ୍ୟେ। ଏମନ୍ତେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରାଇ ସ୍ନାହାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣେ ପଞ୍ଚାମୃତେ କରିବ ବେଦ ବିଧି ମତେ। ପୂଜା କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସମ୍ଭାର ଶକ୍ତି ଅନୁମତେ। ଶ୍ରୀହରି ରୂପ ଧ୍ୟାନେ ଧରି ଅନଳେ ମନ୍ତ୍ରେ ହୋମ କରି। ପାୟସ ଚରୁ ପଞ୍ଚାମୃତେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ନୈବେଦ୍ୟ କଟୁ ମଧୁର ଆଦି ସ୍ୱାଦ। ନିବେଦି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ
ପୂଜା କରିବ ନାନା ମତେ ଅଗ୍ନି ପୂଜନ କର୍ମ ସାରି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ଧରି ଧନ ବସନ ଅଳଙ୍କାର ଯେବା ଦକ୍ଷିଣା ବ୍ରତ ସାର ରତ୍ବିଜ ଜନ ମନ ତୋଷି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସୀ ଭୋଜନେ ତୋଷି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଚକ୍ର ପାଣି ସକଳ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ମେଳେ ଭୋଜନ ସାରି ସାୟଂ କାଳେ ସୁବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ଉତ୍ସବ କରିବ ମନ୍ଦିରେ ଏମନ୍ତେ ପୟବ୍ରତ କରି ଯେବା ଜଗତେ ନର ନାରୀ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ସେ ଲଭନ୍ତି ଅନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରନ୍ତି ଏ ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ପୂର୍ବେ ମୁହିଁ ଯେ ଶୁଣିଛି ପ୍ରସ୍ତାବେ ତୁ ଯେଣୁ ମୋହର ଭାବିନି ତେଣୁ କହିଲି ଭାବ ଘେନି ଏହା ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଧର ଏ ବ୍ରତ ସର୍ବଯଜ୍ଞ ସାର ହରି ସନ୍ତୋଷେ ବ୍ରତ କର ଦୁର୍ଗମ ସଙ୍କଟୁ ଉଦ୍ଧର ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ପୂଜା ଏହି ଦାନ ଯଜ୍ଞାଦି ଯେତେ ଧ୍ୟାଇ ଏ ବ୍ରତେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ ଚତୁର ବର୍ଗର କାରଣ ଯମ ନିୟମ ଏଣେ ସାଦି ଏ ଧର୍ମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦି ତୁ ଏହା ଏକ ମନେ ଧର ହରି ସନ୍ତୋଷେ ବ୍ରତ କର ତୋର ବାଞ୍ଛିତ ହରି ଦେବେ ଦେବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରଖିବେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦିତି ଶୁଣି ପୟବ୍ରତ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲା ଭଗବାନ ସୁଜନେ ଏଣେ କର ଧ୍ୟାନ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अदिति पयव्रत कथनं नाम 15 अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।